آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل، پہلے مرحلے میں پولنگ کا وقت ختم، صبح 8 بجے سے شروع ہونے والی ووٹنگ بلا تعطل 6 بجے تک جاری رہی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ IPP میں کانٹے کا مقابلہ، آزاد کشمیر کے عوام کا انتشاری ٹولوں کو مسترد کر کے جمہوری عمل پر اعتماد کا اظہار۔ پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کا رش رہا، مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی حق رائے دہی استعمال کیا، بزرگ اور خصوصی افراد بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقے، 25 سیاسی جماعتیں، 290 سے زائد امیدوار، 14 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، پاک فوج کے دستوں اور پولیس سمیت 19,000 سے زائد اہلکار مستعد۔ IG آزاد کشمیر، DIG اور کمشنر میرپور کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ، پولنگ کے انتظامات اور امن و امان کی صورتحال تسلی بخش قرار دے دی، کہا کسی کو شرپسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر پولنگ سٹیشن پر لڑائی کروانے کا الزام، ندیم افضل چند نے کہا پولنگ سٹیشن پر جھگڑے میں PP کارکن کی شہادت ہوئی، ہم تلخیاں پیدا نہیں کرنا چاہتے، خراب گورننس کی وجہ سے آدھا پنجاب ڈوب گیا، کسان سے گندم خریدنے کی بجائے امپورٹ کا فیصلہ کیا گیا، کشمیر کے عوام کو بسیں نہیں گندم چاہیے۔ سعید غنی نے نون لیگ پر الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کا الزام لگا دیا۔ آزاد کشمیر کے لوگ پنجاب جیسی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، کشمیری ستھرا پنجاب جیسا ستھرا کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسما بخاری کا جواب، کہا کہ سیاسی مخالفین کو پنجاب کی ترقی سے ڈر لگتا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ نون لیگ کی خدمت کو کشمیر کے عوام نے ووٹوں میں تبدیل کرانا ہے، نواز شریف خدمت کا دوسرا نام ہے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کی شدید مذمت۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان جموں کشمیر تنازع کے حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔ دفتر خارجہ کا اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا بھارت کو متعلقہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ بھارت پاکستان اور عوام کے غیر متزلزل عزم کو ہرگز کمزور نہ سمجھے۔ بھارت سیاسی پروپیگنڈے کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ قانونی حقائق مسخ نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل، کہا کہ گمراہ کن بھارتی بیانات نہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی خطے کے امن میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ شرح سود 11.50% پر برقرار، گورنر اسٹیٹ بینک نے اعلان کر دیا۔ مہنگائی میں بتدریج کمی کی توقع، ترسیلات زر 44 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان، زر مبادلہ کے ذخائر 20.2 ارب ڈالر تک برقرار رہیں گے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے 1% سے کم رہنے کا امکان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، ایک ہی دن میں انڈیکس 7 حدیں عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 7,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ 1,78,262 کی سطح پر بند ہوا۔ پیٹرول کی قیمت میں ٹیکسز کا طوفان، فی لیٹر 125 روپے سے زائد لیوی، ٹیکسز اور مارجنز شامل۔ پیٹرول کی قیمت کا حساب سامنے آ گیا، پیٹرول کی اصل لاگت 209 روپے، عوام کو 335 روپے سے زائد میں فروخت۔ عوام کے لیے ریلیف کی امید، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے مثبت پیش رفت کا اعلان کر دیا، کہتے ہیں آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن سے ملاقات مثبت رہی، اسپیشل سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی تھی۔ ایران امریکہ ڈیل کی نئی امیدیں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی، برنٹ خام تیل کی قیمت 7% کمی کے بعد $89 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل بھی سستا ہو کر $84 بیرل پر آ گیا۔ اماراتی مربن آئل کی $85 فی بیرل پر فروخت۔ پاک امریکہ معاشی تعلقات میں نئی پیش رفت، امریکی سرمایہ کاروں اور ٹیکنالوجی ماہرین کا 40 رکنی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفد 31 جولائی تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور SIFC حکام سے اہم ملاقاتیں متوقع ہیں، کاروباری اور صنعتی اداروں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔
ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान और कतर समेत सालिस ममालिक ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ईरान की अव्वलीन तरजीह हमलों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है। सिफारती रास्ता भी अपने मफादात के मुताबिक ही इख्तियार करेंगे। ओमान के साथ मुज़ाकरात से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ईरान ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अरब मीडिया का दावा, कहा कि ईरान अमेरिका के साथ जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत जारी रहने चाहिए। ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात पहली सतह पर आपने हुर्मुज़ पर हों, दूसरे मरहले में उनके मुजमिन असासों और आखिरी सतह पर जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हों। ईरान ने आपने हुर्मुज़ में नई राहदारी को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के असलहे और गोला बारूद की किल्लत से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, अमरीका के पास दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज्यादा असलहा मौजूद है, बल्कि हमारी जरूरत से भी कहीं ज्यादा है। फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों के बायस कशीदगी में दोबारा कमी आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू, मुल्की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा का दौरा। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। सोगवार खानदान, कायदीन और कारकुनान के लिए सब्र जुमील की दुआ। ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले का जवाब लाजमी दिया जाएगा। सरबराह ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम अजीजी ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। अमरीका और इसराइल इस हकीकत से बखूबी आगाह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, हमला इसराइल की मां पर किया गया ताकि यूरोप को इसकी जंग में घसीटा जा सके। अमरीकी और सिहूनी जुल्म जबर के खिलाफ मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई का हिजबुल्लाह के खत का जवाब। कहा कि लेबनान के इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ ईरान अमरीका मुफ़ाहमत की पहली शर्त है। ईरान मज़लूम मगर ताकतवर हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के दिफा को अपना स्ट्रेटेजिक फरीज़ा समझता है। विपरीत दरियाओं ने तबाही मचा दी। घर, खेत और जमीनें निगलने लगे। कई आबादियां खतरे की जद में आ गईं। पिंडी भटिया में दरिया का कटाव बेकाबू, मकीनों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। सराय आलमगीर में बंद टूटने से जमीनी कटाव, कई कैनाल अराजी दरियाबुर्द हो गई। बरवक्त इकदाम ना होने पर जहलम की आबादी खतरे में पड़ गई। दरियाई सिंध में तुगयानी बरकरार है। गुड्डू बराज पर खतरे की घंटी बजने लगी। गुड्डू बराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद है। एक ही दिन में 66,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हो गया। पानी की आमद 2,83,000 क्यूसिक हो गई। आइंदा चंद घंटों में पानी मजीद बढ़ने का इम्कान। बारिशों का सिलसिला जारी, बादल अभी थके नहीं। आज भी मुल्क भर में झूम कर बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बरसात होगी। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। निशाने हैदर पाने वाले पहले शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर का 78वां यौम शहादत कौम का अजीम सपूत को खिराज अकीदत। दाइस प्यार के ज़ेर एहतमाम यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब, फूल रखे गए, फातह खानी और सलामी पेश की गई। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद की कुर्बानी हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखी जाएगी। भारतीय वज़ीर तालीम की बरतरफी RSS के हिंदू इंतहा पसंद तालीमी एजेंडे के लिए बड़ा धचका साबित। धर्मेंद्र प्रधान RSS के हिंदू तवा तालीमी मंसूबे का अहम किरदार बन चुके थे। भारतीय जरीदे दी वायर का दावा। कहा, मोदी दौर में RSS के नजरियाती एजेंडे के तहत तरक्की को तालीम की बजाय हिंदू इंतहा पसंदी से मशरूत कर दिया गया। चोबा टेस्ट में पाकिस्तान की मजबूत वापसी। कौमी टीम ने 3 विकेटों पर 199 रन बना